हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल गगन एजुकेशन होम के उपर। एक बार फिर तुहाडे सामने हाजिर हाँ। असी क्लास 8वीं का नवा चैप्टर लैके इस बार असी जोग्राफी के साढ़े सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो हुण असी शुरू करन जा रहे हाँ पार्ट हिस्टरी का फस्ट चैप्टर, पाठ नंबर 9 कित्थे कदों अते किवें। 8वीं जमात के बच्चों के लिए ये हिस्टरी का पहला चैप्टर है जी। तो इस दे विच असी हिस्टरी दे मॉडर्न पीरीयड बारे जानने की कोशिश करांगे। ये थोड़ा जिहा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, साडी इंट्रोडक्टरी चैप्टर है साडा। इस चैप्टर बहुत छोटा होएगा दूसरों के मुकाबले। तो ये असी अगे बारे जानांगे कि असी इस पोर्शन दे विच 8th क्लास दे विच हिस्टरी दे विच की चीज़ां असी पढ़नियां ने। साडी हिस्टरी नूं असी जानते हैं कि 3 पोर्शन दे विच वंडिया होया हैगा। सब तो पहला एशियंट हिस्टरी, उस तो बाद मेडिवल हिस्टरी, फिर मॉडर्न हिस्टरी। तो असी 6th दे विच जिहड़ा प्राचीन इतिहास है उसके बारे पढ़ते हैं और उस तो बाद 7th क्लास दे विच असी मध्यकाल बारे पढ़ते हैं। तो 8वीं दे विच असी आधुनिक काल बारे पढ़ांगे और जाणांगे कि आधुनिक काल दे विच साडे इतिहास दे विच किहड़ियां-किहड़ियां घटनावां ने जिहड़ियां ओह घटियां ने ते साडे लई ओह किस तरह नाल महत्वपूर्ण ने, की इंपोर्टेंस रखदियां ने। तो छोटी जी एक होर रिक्वेस्ट, क्योंकि असी वॉच टाइम के अकॉर्डिंग जो देखिए तो साडा जिहड़ा चैनल है उसका वॉच टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा हैगा। इस दे लई बहुत बहुत धन्नवाद। पर वो वॉच टाइम उन्हां लोकां वल्लों हो रहा हैगा, उन्हां बच्चियां वल्लों हो रहा जिन्होंने साडा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया। इट मीनस नॉन सबसक्राइबर जिहड़े ने वो साडा चैनल ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। तो एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि साडा चैनल गगन एजुकेशन होम जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि इत्थे तुहानूं नवीं नवीं अलग अलग क्लास के टॉपिक्स ने जिहड़े वो इत्थे असीं डिस्कस करते रहांगे। तो शुरू करते हैं जी अज दा साडा चैप्टर नंबर 9 कित्थे कदों अते किवें, वैन वेयर एंड हाउ। फस्ट चैप्टर हिस्टरी का। तो इस दे विच असीं आधुनिक काल बारे, मॉडर्न हिस्टरी बारे पढ़ांगे। थोड़ा जिहा इस दे विच इहदे उपर एक झात मारांगे कि मॉडर्न हिस्टरी दे विच ਜਾਂ मॉडर्न पीरीयड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ, ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ पूरी हिस्टरी नूं। ते साडे जिहड़ी देश की हिस्टरी है, भारत का इतिहास है, उसनूं भी इन्हां 3 कालां दे विच ही वंडिया जांदा हैगा। पर थोड़ा जिहा इस दे विच एक वखरेवा ये आ जांदा है कि कुछ इस तरह के जिहड़े देश ने, डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने, जिवें यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ने, उन्हां देशां दे विच जिहड़ा आधुनिक काल है वो साडे नालों काफ़ी समा पहलां शुरू हो चुक्या सी, क्योंकि उन्हां लोकां ने काफ़ी समा पहलां साडे नालों तरक्की करनी शुरू कर दी सी। जां इस तरह मान लो उत्थे इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन है जिहड़ा पहलां आउण नाल बहुत सारियां ने फैक्टरीज़ नेगियां जां होर बहुत सारियां इनोवेशनस ने वो पहलां होण लग गईयां सी, इस करके उत्थे आधुनिक काल साडे तो पहलां शुरू हो गया सी। तां यूरोप दे विच जिहड़ा आधुनिक काल हैगा वो 16वीं सदी दे विच शुरू हो गया सी, जदों साडे बाबर, हुमायूं होरां दा समां सी। उदों यूरोप दे विच जिहड़ा आधुनिक काल है वो शुरू हो चुकिया सी। ते साडे उस समय मध्यकाल का जिहड़ा पीरीयड है वो चल रहा सी, जिस दे विच असीं मुगल पीरीयड बारे अगे पढ़ांगे। हाँ, पिछले 7th क्लास दे विच पढ़िया हैगा कि मुगल काल दे विच किहड़ियां घटनावां होईयां वो सारियां मध्यकाल दे विच ने। 16वीं सदी मध्यकाल का ही एक हिस्सा है, जदों बाबर, हुमायूं वर्गे राजे ने जिहड़े वो साडे ते राज कर रहे सी। ते भारत की गल करिए तां भारत दे विच जिवें कि मैं पहलां दस चुकिया उस समय मध्यकाल सी। तो साडे देश दे विच जिहड़ा आधुनिक काल हैगा वो कदों शुरू होया जी? 18वीं सदी दे विच शुरू होया हैगा। 18th सेंचुरी दे विच साडे देश दे विच जिहड़ा मॉडर्न पीरीयड है वो हिस्टरी का वो स्टार्ट होया हैगा। कदों? उहदी एक स्पैसीफिक घटना मन्नी जाती हैगी, औरंगजेब की मौत। ये लास्ट फेमस मुगल जिहड़ा बादशाह सीगा औरंगजेब। उस तो बाद जिहड़े बादशाह होए ने वो इन्ने ताकतवर प्रसिद्ध नहीं होए, क्योंकि उन्हों का राज सी वो बहुत थोड़े खेत्र के उपर सीगा ते उन्होंने कोल ताकतां सीगियां इन्हां दे मुकाबले बहुत घट सीगियां। तो औरंगजेब की मौत के पिछों साडे देश दे विच जिहड़ा
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਹਿਲੇ, ਪਠਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਵੇਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
खेती ते जोर दिता गया, व्यापार ते अते उद्योगां ਵੱਲ खास ध्यान दिता गया। उस तो बाद विदेशी ताकतां भी साडे देश दे विच जिवें कि असीं दस्सिआ आ चुकीआं सीगीआं, उन्हां ने अपने पैर जमाउणे इत्थे शुरू कर दित्ते सीगे। बहुत सारियां प्रेजिडेंसीज़ दे विच जिवें बंगाल, मद्रास ते बॉम्बे जिहड़ी प्रेजिडेंसी सी उन्हां दे विच अंग्रेज़ सी अपने पैर जमा चुके सी काफ़ी, ते ਉਹ कुछ इस तरह के काम कर रहे सी कि ਉਹ लॉन्ग टाइम तक इत्थे बने रहन। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਲੱਬ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਏ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਦਕਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਦਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਉન્નਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਰਕ ਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਖੋਜਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਪਠਾਨ, ਰੋਹੇਲੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1724 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸਵਾਦਤ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੂਰ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅਕਸਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਮੈਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 1744 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1763 ਤੱਕ ਐਂਗਲੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ। 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਵਧ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1744 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਐਂਗਲੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਪਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਰਸਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਕਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 9 ਵੈਨ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਹਾਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ।